खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं परुण कौर मान खबरां दी बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। पेश है पहला खास खबरां। कैनेडा च पनाह लैण दे लई झूठे दावियां दी खुली पोल रिपोर्ट ने उड़ाए होश। न्यूयॉर्क पुजे 1 लाख तो वध गैर कानूनी प्रवासी, फुटपाथां ते रहण दे लई मजबूर, प्रशासन ने लाए टेंट। अमरीका के साबका राष्ट्रपति ट्रंप नूं जज ने दी चेतावनी, अगली पेशी 28 अगस्त नूं होनी है। वधदे मुकदमिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ चोण प्रचार ਦੇ ਵਿੱਚ मिल रही है मदद, साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੌਨੀ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ। पंजाब नूं करोड़ां दा चूना लगा रहे ने आयल्स केंद्र। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। कैनेडा च पनाह लैण दे लई झूठे दावियां दी खुली है पोल, रिपोर्ट ने उड़ाए ने होश। एक रिपोर्ट के मुताबक कैनेडा के माइग्रेशन और शरणार्थी बोर्ड ने 2023 की पहली तिमाही में 833 दावियां नूं स्वीकार किया, जबकि 722 नूं खारिज कर दिता है। IRB के अंकड़ियां का हवाला देंदे हुए रिपोर्ट दे विच अगे कहा गया है कि 2022 विच 3469 लोगों के दावियां नूं स्वीकार किया गया सी, जबकि 3797 लोगों के दावे खारिज कर दिए गए। इस तरह 2021 विच स्वीकार किए गए शरणार्थी दावियां की गिणती 1652 नामंजूरियां के मुकाबले कुल 1043 सी। दुनिया भर तो प्रवासियों की आमद कारण अमरीकी लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पै रहा है। ताज़ा मामला न्यूयॉर्क का है, जिथे 1 लाख तो वध गैर कानूनी प्रवासियों के पहुंचण दे नाल शहर विच हफड़ा दफड़ी मच गई है। न्यूयॉर्क विच बेघर लोगों की गिणती भी दुगनी हो गई है। न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल च लगे राहत कैंप दे विच दाखिल होने दे लई कई लोग दिन रात लाइनां च लगे हुए ने। 200 तो वध गैर कानूनी प्रवासी फुटपाथ ते सौ रहे ने। जिक्रयोग है कि न्यूयॉर्क दे विच कानूनी तौर ते जेकर कोई व्यक्ति शरण मंगदा है तो उसनूं राहत कैंप विच दाखला देना जरूरी है। 1 महीने तो वध समय की यात्रा करन तो बाद इत्थे पुजे पश्चिमी अफ्रीका के एक 20 साला लड़के ने कहा कि असीं इत्थे सुरक्षा लई आए सी पर असफल रहे। वेनेजुएला दे भी 1 हफ्ते पहला एक राहत कैंप दे विच दाखल पास की उड़ीक कर रहे लोग कहंदे ने कि लाइन बहुत हौली हौली वध रही है, जो कि लोगों नूं परेशानी जिहड़ी है इस दे नाल हो रही है। टेंट जिहड़े ने प्रशासन ने थां थां लगाए हुए ने। बहुत सारे सरकारी दफ्तरां ते इमारतां दे विच भी लोकां दे रहण दे लई प्रबंध कीते गए ने, पर यह सब काफ़ी नहीं है। न्यूयॉर्क का कहना है कि इस संकट दे विचों निकलण दे लई 34,000 करोड़ रुपए खर्च होणगे, जबकि फैडरल सरकार तो सिर्फ 248 करोड़ ही मिले ने। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक ने राज ਅਤੇ संघी सरकार तो मदद मंगी है। सरकारी तंत्र लोगों को रिहाइश मुहैया करवाउण दे विच फेल हो रहा है। सरकारी कर्मचारी हुण बेघर लोगों को पनाह देण तो बचते नज़र आ रहे ने। मेयर दे बुलारे फैबियन का कहना है कि प्रशासन आउण वाले दिनां विच 2 वड्डे राहत कैंप स्थापित करन जा रहा है। क्वींस के एक मनोविग्यानिक हस्पताल की पार्किंग विच बनाए जाण वाले कैंप दे विच 1000 लोगों की समर्था होवेगी। 2020 विच राष्ट्रपति चोणां दे नतीजिਆਂ ਨੂੰ उल्टा देण ਦੀਆਂ कथित कोशिशां दे दोषां ਦਾ सामना कर रहे साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ वाशिंगटन ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ जज ਵੱਲੋਂ चेतावनी दे के अदालत विचों जाण ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ देण ਦੀ खबर है। साबका राष्ट्रपति ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ अदालत विच पेशी समय सुरक्षा ਦੇ व्यापक प्रबंध किए गए सी। US मैजिस्ट्रेट जज ਇਹ उपाध्याय ने हालांकि ट्रंप ਨੂੰ बिना किसी यात्रा पाबंदियां ਜਾਂ कैश बॉन्ड ਦੇ अदालत विचों जाण ਦੀ आग्या दे ਦਿੱਤੀ, परंतु इस तो पहला कि ट्रंप अदालत विचों ਜਾਂਦੇ उपाध्याय ने साबका राष्ट्रपति ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ दसियां ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ भी ਦਿੱਤੀ। जज ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त ते पा दी है।
ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਆਮੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮੈਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਬਾਮਾ ਸਥਿਤ ਮੈਂਟਗੋਮਰੀ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ 3 ਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੌਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੌਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੈਸੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 6.33 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਇਲਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 21 ਆਇਲਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਇਲਸ ਕੇਂਦਰ ਨਗਦ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਆਇਲਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ GST ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਇਲਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 21 ਆਇਲਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 23,000 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ 72 ਸਾਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਹੀਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਕੈਨੀਆਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 65 ਸਾਲਾ ਸ਼ੇਰਾਇਲ ਨਾਮੀ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੱਜ ਜ਼ੈਫਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਹੀਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਟਾ ਅਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਦੂਤਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇਦਾ ਜ਼ੈਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਸਾਇਦਾ ਲੂਲੂ ਮਿਨਹਾਜ਼ ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਹੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਕਰਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 13-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ FBI ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੁਜ਼ੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੌਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਵਿੱਚ ਜਿਨਚਾਓ ਬੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਜਿਸਨੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ USS Essex ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਪੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਨੂਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 22 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਾਲਾ ਪੇਟੀ ਆਫਿਸਰ ਚਾਓ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਬੈਂਚੁਰਾ ਕਾਉਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਲਈ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮੋਕਸ਼ਿਲਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਜੱਜ ਮੋਕਸ਼ਿਲਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ਿਲਾ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੰਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਕਸ਼ਿਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ ਮਿਸੌਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੋਕਸ਼ਿਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਰਿਕ ਟੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ MBC ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਓਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੌਂਟੇਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਐਸ ਫੋਰਸਸ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਭੰਗ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਭੰਗ ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਪ ਹਮਫਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। सोशल मीडिया ते एक प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस विच 28 साला लड़की ने 70 साल के बजुर्ग दे नाल विआह करवा लिया है। इस विआह नूं लैके लोग वख-वख तरह दीआं गल्लां कर रहे ने। कुछ यूजर्स का कहना है कि लड़की ने पैसों के लालच कारण बजुर्ग नाल विआह किया है। इस दे नाल ही कुछ लोगों का कहना है कि लड़की नूं अमरीका विच सैटल होने दे लई ग्रीन कार्ड चाहिदा सी, इसलिए उसने 70 साल के बजुर्ग नाल विआह कर लिया। सोशल मीडिया ते ट्रोल होने तो बाद लड़की ने ट्रोल करन वालियां नूं जवाब देंदे हुए कहा कि उसका प्यार सच्चा है, वो अपनी जिंदगी तो बहुत खुश है, इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि कौन उसनूं की कह रहा है। दरअसल असीं जिस कहानी की गल कर रहे हाँ वो 28 साला जैके ते 70 साला डेविड नाल संबंधित है, जिन्हां दा प्रेम विआह होया। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬਾਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕਲਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀਪ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, 3 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 1 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ, 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ नहीं करवाई गई। हादसे के कारणों की जानकारी हासिल नहीं हुई है। कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के रहने वाले पंजाबी जसविंदर सिंह बस्सी की 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर भाव 6 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। BC लॉटरी कॉरपोरेशन ने दस्सिया कि जसविंदर बस्सी ने 25 जुलाई के ड्रा तो 1 मिलियन डॉलर मैक्स मिलियन इनाम जितया है। जसविंदर बस्सी ने उत्तरी डेल्टा के 120वीं स्ट्रीट से 7-11 तो लोटो मैक लॉटरी टिकट खरीदी सी। बस्सी मुताबक जदों ਉਹ बुधवार ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸੇ ਡਰਾ ਵਿੱਚ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਟੋ ਐਪ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੈਕਪॉट ਲੱਗਾ। इस तो जसविंदर ने इस जैकपॉट बारे अपनी पत्नी नूं दस्सिया तो उसनूं विश्वास नहीं होया। बस्सी ने कहा कि वह अपनी पत्नी नूं यूरोप दीआं छुट्टियां तो लैके जाण दी योजना बना रहा है। वह हमेशा यूरोप देखना चाहती है अते हुण असीं इस नूं हकीकत बना सकते हाँ। चीन भारी मींह ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ
शिकार हो गए ने। राजधानी बीजिंग तो लैके होर वड्डे शहरां दे रेलवे स्टेशन अते हवाई अड्डे तक पानी विच डुੱਬ गए ने जां पानी भरन कारण उन्हां नूं काम बंद करना पिया है। चीनी लोकां दा आम जीवन हफड़ा दफड़ी वाला हो गया है। चीन दे उत्तर पूरब दे विच शनिवार नूं भी तूफान डॉक्सूरी दे कारण बारिश जारी रही, क्योंकि प्रशासन ने हड़ प्रभावित इलाकिਆਂ ਤੋਂ हज़ारां लोकां नूं सुरक्षित बाहर कढिया। अधिकारियों ने कई लोगों के मारे जाण ते कईयां दे लापता होने की जानकारी दी है। जिलन के सोलान शहर में एक व्यक्ति की मौत हो गई ते 5 होर लापता हो गए। उत्थे पिछले 5 दिनों तो मीह पै रहा है। स्थानक आफत राहत एजेंसी ने दस्सिया कि 7 लाख तो वध लोगों को सुरक्षित थावां ते लिजाया गया है। इस दे नाल ही इस शहर के डुबे इलाकों चों 14,300 लोगों को बाहर कढिया गया है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर 1 नवंबर 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੂਲ ਬੰਗਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। सिख अंग रक्षकों वालों तत्काली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कतल तो बाद एक दिन बाद सिख विरोधी हिंसा हुई। बयान च दावा किया गया कि कार चो उतरन तो बाद टाइटलर ने उत्थे इकट्ठे हुए अपने समर्थकों को झिड़किया ते कहा, मैं तुहानू पूरी तरह भरोसा दिता कि तुहाडे ते कोई दोष नहीं आएगा, तुसी बस सिखां दा कतल करो। बयान च कहा गया है कि मुलजम ने अगे कहा कि इस दे बावजूद घट गिणती च सिख मारे गए ने, जिस नाल उन्हां नूं शर्मसार होना पिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के मुकाबले उन्हां दे चोण हलके जिहड़े ने उत्थे च ना केवल नाम मात्री कतल होए अते उस तो बाद वो गुस्से च उत्थों चला भी गया। कुछ गवाहां ने दावा भी किया कि हालांकि उसने इस स्पष्ट रूप च नहीं सुनिया कि टाइटलर ने भीड़ नूं सटीक रूप च क्या की सी, पर इस तो बाद उत्थे इकट्ठे हुए लोग हिंसक होए ते गुरुद्वारा पूल बंगस साहिब ते हमला शुरू कर दिता अते गुरुद्वारा साहिब नूं अग दे हवाले कर दिता। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਜੋਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਜੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ 2:33 ਤੇ ਆਏ 5.5 ਤੀਵਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 126 ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ नहीं पाया गया। चीन रेलवे बीजिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड अनुसार बीजिंग तियानजान और कांगजू तो रवाना होने वालियां 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ रोक दिता गया ਤੇ सिजियांगजू निजनान हाई स्पीड रेलवे ਤੇ रस्ते तो लगभग 30 रेल गड्डियां ਨੂੰ भी रोक दिता गया। ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ यूक्रेन दुनिया भर में अनाज भेजण की आग्या देण वाले युद्धकालीन समझौते तो रूस का बाहर होना ते भारत वालों चौलों के कुछ निर्यात ते पाबंदी लाउण वर्गे कारक इस महंगाई ले जिम्मेवार ने। संयुक्त राष्ट्र की खुराक एजेंसी FAO मुताबक चौलों का मुल सूचक अंक जुलाई 2.8% के वाधे नाल 12 साल के उच्च पद्धर ते पहुँच गया है। ये पिछले साल जुलाई के मुकाबले 20% वधिया है ते सितंबर 2011 तो बाद सब तो उच्चे पद्धर ते पहुँच गया है। FAO फूड प्राइस इंडैक्स विश्व पद्धर ते कारोबार वालियां भोजन वस्तुओं दीयां इंटरनेशनल कीमतां दे विच महीनावार तब्दीली नूं ट्रैक करता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबक FAO के सारे चौल कीमत सूचांक की गल करिए तो पिछले महीने के 126.2 अंकों के मुकाबले जुलाई में औसतन 129.7 पॉइंट रहा। जो एजेंट पंजाब के वसनीकां नूं किसी भी बाहर के मुल्क विच कामियां के रूप दे विच भेजते हैं, वो अपना विदेश मंत्रालय तो इस बाबत जारी किए लाइसेंस की सूचना 15 दिनों के विच जिला प्रबंधकी कंपलैक्स फुटकल शाखा विच जमा करवाउण। पाया गया है कि हाल ही विच कई अजिहे एजेंट ने जिन्हों ने अपने आप को विदेश मंत्रालय को रजिस्टर्ड करवा के लाइसेंस नहीं प्राप्त किया। कुछ ट्रैवल एजेंटा ने यह लाइसेंस पंजाब सरकार तो पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल्स रैगूलेशन रूल
2013 जो कि पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन समगलिंग तहत एक कदम ਜਿਹੜਾ है ਉਹ भी करी जा रहे ने। पंजाब सरकार दे PPHS एक्ट ਅਤੇ PR रूल केवल ट्रैवल एजेंसी आयलसियां कोचिंग संस्थावां वीज़ा पासपोर्ट कंसलटेंसी टिकटिंग एजेंट ਅਤੇ जरनल सेल एजेंट वजों ही काम कर सकते हैं। इस रूल तहत कोई भी एजेंट बाहरले मुल्कों 'ਚ नौकरी दिवाउण दा काम नहीं कर सकते। इसे काम का लाइसेंस इमीग्रेशन एक्ट 1983 के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तो ही प्राप्त किया जा सकता है। ਜਿਹੜੇ एजेंटा कोल लाइसेंस नहीं है वो अपना लाइसेंस विदेश मंत्रालय तो जारी करवाउण। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ US TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।